تو ایک تو جی 1,82,210 جو ہے وہ ہمارا کوٹا جو ہمیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے جی. اس میں سرکاری اور نجی جو ہیں وہ دونوں 50-50 ہیں، ڈیوائڈ ہم نے کیا ہوا ہے. تو یعنی تقریباً 89,605 جو ہیں جی وہ سیٹیں جو ہیں وہ دونوں طرف مختص ہوں گی، پرائیویٹ حجاج کی اور سرکاری حجاج کی. اس میں جو سعودی تعلیمات ہیں، جو ان کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اب کم از کم جو ایک گروپ ہونا چاہیے وہ 2,000 لوگوں کا ہونا چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ یہ ہوگا کہ عموماً ایسے ہوتا تھا کوئی 10 بندے، کوئی 20 بندے، 100 بندوں کو لے کے حج پہ جاتے تھے، اور وہاں پہ جگہ لینے میں بھی دشواری اور مشکلات ہوتی ہے. جب 2,000 بندہ ایک گروپ ہوگا تو وہ وہاں پہ آپ کو جو جگہیں ہیں وہ بھی بہتر ایلوکیشن مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جی ایک جو اچھی ایک اسکیم شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 لاکھ روپیہ جب جمع کرائیں گے اپلیکیشن کے ٹائم پہ، اس کے بعد اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے پھر 4 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے، اور پھر فروری میں جا کے آپ نے باقی کی اماؤنٹ جمع کرانی ہے، تاکہ ایک جو عام آدمی ہے جو اکٹھے اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا اس کو وقفے کے ساتھ ایک موقع مل جائے گا پیمنٹ کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جی سعودی حکومت کی طرف سے جو ان کی سعودی تعلیمات ہیں اس میں ایک نئی چیز جو اضافی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سال سے کم عمر جو بچے ہیں وہ نہیں جا سکیں گے حجاج کرام کے ساتھ. اس کی کئی وجوہات ہیں، وہاں جا کے مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور یہ ہے بھی پھر دوبارہ سے گرمی میں حج، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک نئی جو ہے ایک ریکوائرمنٹ جو ہے سامنے رکھی ہے جی. ایک اور جو اچھی بات ہے جی، اچھی سینس میں کہوں گا کہ کمپنسیٹ کیا جائے گا اگر خدا نخواستہ کوئی حاجی فوت ہوتا ہے. پہلے 10 لاکھ روپیہ تھی، وہ اماؤنٹ ہم نے بڑھا کے 20 لاکھ روپیہ کر دی، اور اگر کوئی میجر انجری بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اماؤنٹ ہے. اس کے علاوہ جی پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ حج جو ہے یقیناً آسان نہیں ہوتا، اس میں ضرور شکایات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن پچھلے سال کا بھی جو حج تھا وہ ماضی کے جو حج تھے ان سے کافی بہتر تھا، اور اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے اور کم سے کم شکایات جو ہیں وہ سامنے آئی جائیں. باقی اس کے علاوہ جو کوئی تفصیل ہے وہ سیکرٹری صاحب بھی بتا دیں گے، یا آپ کو کوئی سوال ہوئے تو اس کا جواب یہ بتا دیں کہ جن پرائیویٹ ٹور آپریٹر کسی کے پاس 100 کا 50 کا کوٹا، اور وہ بھی اس کا کوارٹر بنائیں گے جی، وہ جو آپ نے کہا کہ کمپنسیشن ہے 10 سے بڑھا کر دی، جب کوئی حاجی اپلیکیشن کر دے گا، اس کا نام نکل آتا ہے، وہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ وہاں پہ جا کے اگر اس کو انجری یا وہاں جا کے پہنچنے کے بعد جو بہتر بنانے کے آپ نے کہا کہ مزید اقدامات اٹھائے ہیں، تو ان کا کچھ یہ سر ایک تو یہ جی کہ اس کو بریک کر دیا پیمنٹ کو، ٹھیک ہے جی، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. 2 ہی پیکیجز ہم نے اس دفعہ 10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 10,75,000 اور 11,75,000. تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ اس طرح سے قیمتیں بڑھی نہیں، حالانکہ ہر چیز کی بڑھ گئی قیمت سعودی میں بھی پاکستان میں بھی، لیکن ہم نے وہی رکھا ہے جو پچھلے سال تھا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے پالیسی کا اعلان کیا ہے، ایک تو آپ نے یہ بتایا آپشنل، اس میں اور بھی کافی چیزیں ہیں وہ آپ کو پھر دے دی آپشنل جائیں. آپ نے کر دیا ہے کہ 2 لاکھ روپے کے ساتھ آپ کو حج جو ہے اس کی درخواست دے سکتے ہیں. ایک جو آپ نے فلور آف دی ہاؤس ایک یقین دہانی کروائی تھی، جو اس پہ کام ہو رہا ہے جی، مجھے پتہ ہے آپ کیا سوال کرنے لگے جی. 1 لاکھ روپے فی حاجی کو واپس کرنا، یہ تقریباً اس حوالے سے سر کیا اب تک پیش رفت ہے؟ اس حوالے سے جی، اس میں یہ ہے کہ ہماری کل پرسوں بھی بات ہوئی ہے سعودی حکام سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں امید ہے کہ ہمیں جب جیسے ہی ریفنڈ ملے گا تو ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے حاجیوں میں. تو وہ آپ کا جو پیکج آپ لیں گے، کیا اس میں وہ آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ آپ وہ حاجی کے اوپر ہے جی، پتہ نہیں وہ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں اس سال یا نہیں، ہر آدمی تو نہیں جاتا. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم اس دفعہ پریفرنس دیں گے ان حجاج کو جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، قرآن اندازی میں ان کے چانسز زیادہ ہوں گے. جو صاحب یہ بتائیں، گزشتہ سال اوورسیز کے حوالے سے اسپیشلی اور کامنلی ادھر بھی بڑی ڈسکریجنگ سچویشن تھی درخواستوں کے حوالے سے. اس بار جو گزشتہ تجربات ہیں ان کی روشنی میں کوئی خاص آپ نے اسٹیپس لیے ہیں کہ پچھلی بار جو صورتحال سے سامنے آئے؟
ओवरसीज़ क्या है जी, दोबारा बताएं। वास्तव में लोगों को दिलचस्पी नहीं थी। जी नहीं थी, बिल्कुल इस दफा बिल्कुल क्या कर रहे हो? नहीं, वो अगर वहाँ से कर रहे होते तो वो तो कई गुना महंगा है जी। आप यूरोप और कनाडा से जो लोग आए हैं $20,000 $20,000 दे के आए हैं। इस दफा क्या हो रहा है? इस दफ़ा औसतन रख लिया इस दफ़ा हमने जी एक एवरेज बनाई है, वरना हम हमारी ख्वाहिश होगी कि वही कोटा जो है वो फिर हम नॉर्मल हुज्जाज के लिए इस्तेमाल कर लें ताकि वो ज़ाया ना हो। हमारी इसमें सऊदी हुकूमत से भी डिस्कशन हुई है और इसमें कोशिश यही होगी कि जी वो यूटिलाइज़ हो, अगर ना हो तो कम अज़ कम, वरना ये है कि हमारा कोटा पे रिड्यूस कर देंगे। 5,000 है और जी। सर ये बताइएगा कि पिछली दफा भी आपने हज कोटा वापस किया क्योंकि जितनी दरखास्त नहीं, वो वही ओवरसीज़ वाला ही था। ओवरसीज वाला भी था, तो सर इस दफा क्या कर रहे हैं? वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, उन्होंने बेलना किया तो हमारे लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हैं सर? उसमें एक ये तो कि- आपने नई आपने चीज ऐड की है, लेकिन सर आपको क्या इस दफा कोई उम्मीद है कि जितना आपका कोटा है वो पाकिस्तान वो यूटिलाइज कर ओवरसीज़ सकेगा वाला या ओवरसीज हम अपना तो हम कर लेते हैं हमेशा, जो पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ का होता है ना जी, वो उसका हमने इस दफ़ा ये प्लान बनाया कि अगर वो ना यूटिलाइज़ हुआ तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लोकल हाजियों के पहले लिए। हमने सरेंडर किया था। पिछली दफ़ा हमने सरेंडर कर दिया था, इस दफ़ा उसको 5,000 है और 5,000 लास्ट ईयर हुए। ये जो पैकेज है उसकी मार्केटिंग करने वो है भी में 5,000 ही नाकाम बस। रही है, उसकी क्या वजूहत है सर? क्या वजारत पे खारजा इसके ऊपर काम करने में नाकामी का सामना रहा है? उन्होंने नहीं पाकिस्तान नहीं, वो को मैं ख्याल attack नहीं कर सके। देखें, होता ये है कि जी जो बाहर बैठे हुए हैं वो पीछे उनके यहाँ वालिद वालदा ही होते हैं, वो उनको एक ही दफ़ा हज करवाते हैं। अब वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये तो नहीं होगा कि हर साल किसी नए शख्स को हज करवा रहा होगा, और इस दफ़ा वो है भी सिर्फ 5,000। मिडिल ईस्ट में गरीब लोग हैं। मिडल ईस्ट में ज़्यादातर वही लोग हैं जो खुद 5,000 सरकारी है, 30,000 प्राइवेट है। जी प्राइवेट 30 प्राइवेट। सर वज़ारत मज़हबी अमूर को अमूमन हुकूमत के साथ डॉलर के इशू आता है, तो ये कोई मसला हुकूमत के साथ अब नहीं होगा इंशाल्लाह। एड्रेस किया? जी जी और कर लिया। दूसरा वहाँ से वज़ारत मज़हबी अमूर ने अमूमन अपनी वज़ारत मज़हबी अमूर से वहाँ की वज़ारत हाज ने वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक बात है कि यहाँ से जो उम्रा पे लोग जाते हैं वहाँ पर भी मांगते हैं और पाकिस्तान की बड़ी शर्मिंदगी होती है, तो इस हवाले से वज़ारत मज़हबी अमूर ने क्या स्टेप उठाया? दो चीज़ें जी, एक तो डॉलर के हवाले से हमारी स्टेट बैंक से भी बात होगी है, जो वज़ीर ख़ज़ाना उनसे भी बात होगी है, तो ये प्रॉब्लम इस दफ़ा नहीं आएगी। और दूसरा जो आप बता रहे हैं जो भीख मांगने जाते हैं, उम्रा वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, हज पे ऐसे कोई शिकायत नहीं है जी। उम्रे पे आई हैं और उसके लिए एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट कर दी और अब उसके पीछे जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे, कि जिस कंपनी के थ्रू वो लोग उम्रे पे गए हैं अब उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हम रजिस्ट्रेशन में थे। ये सवाल है आपसे कि और उम्रा जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी रजिस्टर कर रहे हैं जी। पिछले साल भी आपने कहा था कि 11 लाख से ऊपर था आज की जो आज करने की पेमेंट, आपने कहा था कि आइंदा साल जो है ना कम हो जाएगी, और इस दफा जो है ना डॉलर भी नीचे आया है। ये बताइए कि नहीं, मैं आप ये कभी नहीं कहा था कम हो जाएगी जी। मैंने आपको ये कहा था, पिछले साल ये कहा था कि उससे पिछले साल से कम है पिछले साल से कम। जी। लेकिन पिछले से डॉलर आप नीचे आया, ये बताइएगा ये 8.5 तक आप लेके आएंगे नंबर दो। डॉलर तकरीबन उसी रेंज में है जी। नहीं आप देखिए इसमें क्या क्या किच आता है। अब मैं छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। सवाल पूरा अगर ले जी लें जी तो ज़्यादा जी जी बताएं। कि वहाँ पे यहाँ से जो लोग आपके अदारे के हैं ये अपने लोगों को आज ड्यूटी के लिए क्या कि इस वक्त दूसरे अदारों से भी आप लेंगे? जो NTS के थ्रू जाते हैं सरकारी मुलाजिम, उसमें हर इदारा ओपन होता है, जितने भी सरकारी इदारे हैं सारा हर तरफ से लोग अप्लाई करते हैं। जो हमारे साथ पिछली दफ़ा पुलिस के भी SP भी रैंक के भी लोग थे, और जो हर साल दोबारा जाते हैं वही नहीं जी नहीं, दोबारा इस तरह नहीं है जो हमारे 56,000 लोगों ने अप्लाई किया। जी जी तकरीबन जी बता रहे हैं 55,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से कितने सेलेक्ट हुए थे जी? 550। यानी मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपने कहा है कि दोबारा हाजी एक दफा जो गया है ना दोबारा नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं जा सकता। चलिए पर जो आपकी तरफ आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से वो हर साल उन्हीं का नाम आ जाता है। नहीं जी, नहीं। वहाँ पे आपका पिछले check साल and से balance ख़त्म हो गया। वो पिछले साल से ऐसा नहीं है, पिछले साल से ऐसा नहीं है कि वही रिपीट हो ही जाएंगे, लेकिन इसमें रिपीटर होता ज़रूर है। उसका एक जो बेनिफिट है ना वो ये है कि वो हुज्जाज के साथ जाएगा तो उसको ऑलरेडी पता होता है कहाँ जाना है, कहाँ से उनको पिक करना है और किस जगह लेके जाना है, माहौल क्या होगा। अगर वो आदमी खुद पहली दफ़ा जा रहा होगा तो वो उसके लिए भी हमें फिर गाइड की ज़रूरत होगी। टीवी से मेरा ताल्लुक है, ये बताइएगा कि पिछले साल जो शिकायत आई थी
آپ نے کہا تھا وزارت مذہبی امور نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کریں 95%. تو تھوڑا سا وہ ڈیٹیل ہمیں بتا دیں کن لوگوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا. جی بالکل، اس میں سیکرٹری صاحب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن ایک چیز اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً جتنی بھی تھیں کمپلینٹس وہ ساری کی ساری تقریباً 98% ایڈریس ہوئی ہیں. تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں ایگزیکٹ ریشوز. جی جو جی میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں. جو ہماری پرائیویٹ کمپلینٹس جو ہمارے پاس ایچ جی اوز کے حوالے سے آئیں وہ تقریباً 850 کمپلینٹ تھی. ٹوٹل کمپلینٹ 764 کمپلینٹس تھیں اور ان میں سے 753 جو ہیں وہ ریزالو ہو چکی ہیں. اور اس میں سے کمپلینٹس جو سی ڈی سی ہم نے ایک فورم بنایا تھا کمپلینٹ ڈسپوزل کمیٹی 35 اس کے اندر ابھی اس وقت زیر بحث ہیں. اور کمپنسیشن جو تھی 477 حجاج کو تقریباً 31,611,000 یعنی تقریباً سمجھ لیں 3.5 کروڑ کے قریب ہم پیسے واپس بھی کر چکے. اور اس کے اندر تمام قسم کی کمپلینٹس ہیں. مثال کے طور پہ اکاموڈیشن ریلیٹڈ، کھانے کے سے ریلیٹڈ، ٹرانسپورٹ سے کسی کو ہم نے کوئی ترجیح نہیں دی. بڑی فون آئے، سفارشیں آئیں، لیکن کسی کا ہم نے نہیں اس میں سنا. اس میں جو کمپنیاں جس چیز کی بھی مرتکب ہیں اس کے لیے ان کو یعنی ان کے خلاف جو انضباطی کارروائی ہے وہ اس وقت عمل میں لے کے آئی گئی. آپ یہ ہمارے اس کے اوپر ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری جو سی ڈی سی کمیٹی اور اپیلیٹ کمیٹی ہے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس وقت فعال ہیں. اور اگلے حج کے لیے بھی ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے لیسنز لرن کیے ہیں اس کے مطابق ہم نئی یعنی ٹریننگ رجیم، نیا ٹریننگ ماڈیول ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے اس دفعہ وہاں پہ جو ڈپلائمنٹ کا پلان ہے اس کے اندر نئی چیزیں ڈالیں. مثال کے طور پہ ہم جی جو 100 حاجی کے ساتھ ایک بندہ یعنی سعودی تعلیمات کے مطابق ہر 100 حاجی یعنی 100 کے پیچھے ایک سروس سٹاف ممبر تعینات کیا جائے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مشاعر کے دنوں میں مشاعر کے اندر یعنی منی، مزدلفہ اور عرفات کے اندر یہ ایکسیس ہوتی تھی جتنے بھی یہ ہمارے آفیسز ہیں وہاں پہ ڈائریکٹریٹس ہیں تمام ممالک کے کہ وہ لوگ اپنا سروس سٹاف وہاں پہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں یعنی معاونین کی صورت میں یا یہ خدام کی صورت میں یا میڈیکل مشن کے حوالے سے. لیکن نئی تعلیمات کے مطابق اب وہ ایکسیس جو ہے وہ ڈینائی کر دی گئی. سو لہٰذا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے انہی معاونین کو ان کے ساتھ یہیں سے اٹیچ کرنا ہے. اور ہماری نئی اسکیم کا نام ہے گھر سے گھر تک. وہ یہاں سے ان کے ساتھ یہیں سے اٹیچ ہو جائیں گے کنٹینجنٹ میں. یہیں ڈائریکٹریٹ میں جو آج کیمپ میں وہاں ٹریننگ لیں گے، وہی جہاز میں ان کے ساتھ سفر کریں گے، وہی بلڈنگس کے اندر رہیں گے، وہی مینا میں جائیں گے اور وہی ان کو وہاں پہ سارا یہ انتظام. شارٹ سٹے حج کا بھی اس بار ہے جی اس بار بھی ہے. وہی 20 سے تقریباً 25 دن کے دوران ہوگا. سر اس کے اخراجات کتنے ہیں؟ 1 لاکھ زیادہ، 1 لاکھ تقریباً 1 لاکھ زیادہ یعنی 1075 آپ کا اور کوئی 1075 40 دن والا اور 1175 10 دن اور 20 دن ہوگا. جو بھی اپلائی کرے گا نہیں اس کا بھی ایک لمٹ ہے. لمٹ ہے کیونکہ وہاں پہ بکنگ بھی اس حساب سے کرنی ہے کیونکہ کم دنوں کا مہنگا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. باقی 35 ڈے کا 40. جی جی یہ تو اپریسیشن اس بات کے اوپر کہ حاجیوں کے لیے آپ لوگوں نے یہ اچھی اسکیم کی کہ وہ قسطوں میں پیسے دے سکیں گے کیونکہ بہت سے لوگ اس وجہ سے بیچارے رہ جاتے تھے کہ ان کے پاس نہ کٹھی رقم ہوتی تھی مشکل وہ جمع. یہ تو اپریسیشن ہے. لیکن دوسری جو بھی آپ سے پہلے وزارت مذہبی امور میں وزیر مذہبی امور آئے یہ سارے دوست گواہ ہیں، میں ان کو یہ کہتا رہا کہ جس طرح آپ یہ پری حج پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ پوسٹ حج پریس کانفرنس کب کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کلیئرٹی لانے کے لیے یہ جتنی شکایات ہیں وہ صرف اور صرف ان کے اوپر سامنے آئے اور یہاں پریس کانفرنس ہو اور عام حاجی کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کی درخواست کے ساتھ کیا ایڈریس کیا ہے. ممکن ہے آپ نے ٹھیک کیا، ہم کو اس پہ شک نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ کلیئرٹی آئے گی اس چیز پہ کہ آپ بالکل ایک احتسابی پریس کانفرنس کریں تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے میڈیا کے سامنے صرف ایک نقطے کے اوپر. چلیں اس دفعہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا ہے سعودی عرب کا اور انہوں نے ہمیں مختلف مسجد کا وزٹ کروایا. وہاں پہ ایک جو تشویشناک چیز ہمیں نظر آئی ہے، ایک جو مافیا ہے وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. کچھ ڈرگز وغیرہ جیسے اسمگل کر رہے ہیں. اب پچھلے دنوں آپ کے پاس بھی شاید اطلاعات ہوئی کہ ایئرپورٹ پہ 10 اربوں منشیات کی بنی ہوئی تصویر بھی پکڑی گئی ہے. اور اس طرح سے وہاں پہ اثر ایک پاکستان کے خلاف ایک نفرت کا ایک اثر چند جو کالی بھیڑیں ہیں اس کی وجہ سے پایا جا رہا ہے. تو
इस पे क्या आप इकदाम कर रहे हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, क्या उनकी क्लियरनेस के बगैर वहाँ से इस तरह की मंशियात यहाँ से जा सकती हैं? और कुछ ऐसे माफिया भी है जो पैदल को मुख्तलिफ जो भीख मांगने के लिए 3-3 माह का प्रोसेस करते हैं, 3 माह के लिए मुख्तलिफ खवातीन को मुख्तलिफ जो शहर हैं स्पेशली उन्होंने हमें वो शहर भी वहाँ पे दिखाए कि ये ज़्यादा इलाके हैं जहाँ से लोग आते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ इकदाम हो रहे हैं? इसमें जो जाते हैं जी भीख मांगने के लिए, उनके लिए तो बहुत सख्त इकदाम आपको जैसा मैंने पहले बताया यकीनन हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात आप बता रहे हैं मंशियात के हवाले से, उसमें आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें यहाँ पे अपने एंड पे सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मिली भगत के बगैर इतना बड़ा ऑपरेशन कोई रन कर रहा हो। और इसी तरह ही जो भीख मांगने भी जाते हैं उनकी भी पुष्पनाई लोग यहीं पे बैठ के माफियाज करते हैं, तो उनके ऊपर शदीद क्रैकडाउन किया जा रहा है और मज़ीद करना चाहिए। मैं तो इसके हक़ में हूँ जी, बहुत ज़्यादा जी। वो तो ये अभी ऑब्वियसली वज़ारत दाखिला आपसे ये ज़रूर शेयर करेगी, लेकिन जो मेरी इतलात के मुताबिक काफ़ी शदीद क्रैकडाउन किया गया है। और इसकी जो जिस तरह पहले बड़ा फ्रीली लोग जा रहे थे, अब इसके बहुत लोग इस पे ध्यान भी दे रहे हैं। और इसके लिए एक और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि देखें, भीख मांगना पाकिस्तान में क्राइम नहीं है, यानी इसको जुर्म नहीं समझा जाता। इस पे अगर हल्की सी कानून साजी हो जाए कि जी अगर कोई पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है, तो जब वो वापस आएगा तो ये नहीं होगा कि वो एयरपोर्ट से निकल के अपने घर चला जाएगा। उसकी अगर हम कोई यहाँ पे एक कानून में कुछ ऐसी चीज़ ले आएँ कि उसकी एक सज़ा का तयन कर लें, तो आप यकीन करें 90% ये काम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। है मेरे ख्याल में नहीं है, उस पर है कोई सज़ा जी? कानून है सर, कानून बैगर्स एक्ट के तहत कोई सज़ा है लोग जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब बड़ा रिलैक्स कानून होगा आई एम श्योर। नहीं सर, वो बेसिकली बैगरी एक्ट के तहत ये वेग्रेंट पकड़ के तो जमा कराया जाता है कि इसका स्क्वाड बनाया हुआ, लेकिन उसके ऊपर जुर्माना करके छोड़ दिया जी। वही ना जी, अगर उस पर कोई सज़ा तजवीज़ कर दी जाए कि 6 महीने आप इम्प्रिजनमेंट होगी, तो आप यकीन करें जी, तो यकीन करें लोग जाने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे। जी सर, मेरा एक सवाल है साहब, पिछले साल पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा। एक तो ये कि मिनिस्ट्री ने जो इंतजाम किए थे उसमें जो अपना आज मेडिकल मिशन था, इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ वगैरह मिली, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। दूसरा ये है कि वहाँ पर मक्का और मदीना में तो जो अच्छा था बिहेवियर और होटलिंग वगैरह, खाना वगैरह ठीक था, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि जो यहाँ से लोग आपने हायर करके भेजे थे मामले, उनको तो ज़्यादा पता नहीं था और वो वहाँ पर अरबी भी बोलना नहीं जानते थे। तो वहाँ से फिर कोऑर्डिनेशन जो थी ना, जो हुज्जाज यहाँ से गए थे उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी वो ऐसे उसमें था ना रुकावट। और उसमें यह था कि वहाँ से जो लोग शायद लोकल कोई नौजवान आप लोगों ने भर्ती किए थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया, उन्होंने लोगों के साथ साथ ना वो उनको बड़ा अच्छे तरीके से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई वो लोगों को उन 5 दिनों में पेश है जो कि मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के वो 4 से 5 जी, वहाँ पर जो थे मावनीन जो जहाँ से गए थे वो वहाँ पे थे ही नहीं मौजूद जी जी। वो इसीलिए जी बिल्कुल हमने ये सर एक सेकंड मुझे। और दूसरा सर ये है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर अरफात में लोगों को खाने के बड़े मसाइल थे, तो कोई ऐसा वहाँ इसीलिए तो वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट के साथ आपका रब्ता होता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो इंतजाम करते हैं। तो सर कोई ऐसा कुछ थोड़ा सा कोई कीजिए ताकि इस साल एक ये मावनीन लोगों के लिए वहाँ मौजूद होंगे जी इस दफ़ा। इसीलिए ना जी हमने वो जो अभी सेक्रेटरी साहब ने आपको मेंशन कर रहे थे कि घर से घर तक, ये पहले नहीं था प्रोग्राम, ये होगा कि वो जो मुआविन होगा वो आपके साथ ही रहेगा। अगर आप लाहौर से कराची कहीं से भी जाते हैं, पेशावर से, तो आपके साथ ही फ्लाई करेगा, आपके साथ ही रहेगा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में भी आपके साथ ही मौजूद होगा। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि अगर आप एज ए मुआविनीन जा रहे हैं तो आप हज नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा तो हमने उनको हज वाले उसके अंदर ही रखा है जी। ये भी बात जो वहाँ से लोकल वो जो नौजवान हमने इस दफ़ा ट्रेनिंग में हायर किए थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम जी। इस दफ़ा तो हमने ये जो इस दफ़ा हमने ना जी ये जो ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है हमारा, उसमें अरबिक लैंग्वेज भी शामिल की है कि बेसिक लैंग्वेज आती हो। 3 महीने के उनको बाकायदा कोर्स भी सिखाएंगे कि जब वहाँ जाए हल्की फुल्की कम्युनिकेट कर सकें, और प्रेफरेंस भी देंगे अगर किसी को ऑलरेडी अरबिक लैंग्वेज आती है
تو اس کو پریفرنس دیں گے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں جو وہاں سے ہائر کیے ہیں انہوں نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے, ان کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں. یہ جو آپ نے قرآن اندازی کے بعد جنہوں نے پیسے واپس لینے ہیں اس کو 50,000 روپے آپ نے فیس رکھی ہے. جن کے نام نکلیں گے ان کے لیے فیس ہے کہ جن کے نئی نام نکلیں گے ان سے بھی 50,000 کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے کسی 50,000 روپے آپ کی تسلیم ہے. نہیں اگر کوئی پیسے واپس لیتا ہے تو 50,000 کا خاص وقت کے بعد اگر مطلب ٹائم گزر گیا کیونکہ ہم نے اس کی وہاں بکنگ کرا لی ہوگی نا جی, تو اس کا وہ نقصان ہوگا اس وجہ سے. یہ نہیں کہ وہ ٹائم یعنی 10 فروری تک یہ جس طرح آپ ٹکٹس کی بکنگ کرتے ہیں نا پی آئی اے کی کہ اگلے 24 گھنٹے کے پہلے اتنے تو آپ کو پورا مل جاتا ہے, وہ باقاعدہ ٹائم ڈیڈ لائن بتائی جائے گی کہ اس وقت تک آپ پورے پیسے جمع کرا دیں ورنہ اتنی کٹوتی ہو جائے گی. وجہ یہ کہ آگے پیسے بھیج دیے گئے ہوں. نام نکل آیا اور پھر بھی 2 مہینے, کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آج ہی جا رہا ہے اس کی اسپیس کی بکنگ کرتے ہیں تو وہ پیسے ہم دے چکے ہیں. یہ اسٹارٹ ہو جائے گی یہ 18 نومبر سے تقریباً 3 دسمبر تک, اور 18 درخواستیں 18 نومبر سے 3 دسمبر کے درمیان جو ہے وہ جمع ہوں گی جی, اور 6 دسمبر کو جو ہے وہ اس کی بیلٹنگ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, نام سامنے آ جائیں گے 18 سے 3 دسمبر. جی